Today, the day after tomorrow, is Chuseok, arguably the biggest national holiday in Korea. Living here in the United States, we have lost a little bit of its luster, but in Korea, it's still the most celebrated throughout the whole country. Chuseok, its literal meaning is an autumn evening. It is the time of the seemingly the largest full moon. It always comes at the beginning of fall. It's a time to begin the harvest of the year. It's still early to have a full harvest assurance, but it is a festival of hope for full harvest. And to be thankful for the year of hard work as well as all the wonderful provisions of God. So it is a time to eat together, sing together, dance together, and play together. The purpose of the being thankful for what we have, though little, and the purpose of loving each other with community awareness. It is because of hope, it is because of love, and it is because of community ethics we have hope for today and tomorrow. The Festival of Booths is what the Bible calls a similar celebration, similar time of the year. It is prescribed by God during the days of Israel's life in the wilderness. It has the same meaning. Today, we might have little, but let us be thankful for God's faithfulness of the past. Today, let us count on the same faithfulness of God in our future, the future full harvest. And in the meantime, let us celebrate community and love each other and be at peace, joy, and thanksgiving with each other. We are usually thankful after we receive something. But at Chuseok and the Festival of Booths, we give thanks no matter what our circumstance looks like. And that giving thanks in all circumstances is the formula through which we embrace God's unending, unchanging blessing. May that be the description of your faith today and the description of many, many reasons for thanksgiving of your tomorrow. 아멘. 이스라엘의 3대 명절은 6월절, 77절 또는 오순절이라고 부르고 초막절입니다. 오늘 말씀의 가장 첫 부분의 16장 1절에는 아빕월을 지켜 내 하나님 여호와의 6월절 예식을 행하라라고 그랬습니다. 이 6월절은 히브리 민간력으로 7월이었고 히브리 종교력으로는 1월이었습니다. 태양력, 현재 우리가 쓰고 있는 달력으로는 4월 초쯤 되는 겁니다. 그래서 이른 봄이라고 말을 할 수 있는데 바로 이때가 6월절이 되는 겁니다. 6월절의 의미는 우리가 다 잘 아시다시피 구원의 기념 아니겠습니까? 하나님께서 출애굽하신 것을 기억을 하는 절기입니다. 우리가 교회력으로 셀러브레이트하는 부활 계절과 의미가 같습니다. 이 구약에서는 우양이라고 그랬는데 양의 피로서 죄를 사하시는 의미로서 제사를 드렸고 우리는 제사가 되신 예수 그리스도의 십자가 돌아가셔서 우리를 위하여 생명을 위하여 그 생명을 버리신 그 보혈을 기념하는 계절이 부활절 아니겠습니까? 그리고 무교병의 계절은 7일을 계속 이어서 이루어지는데 고난의 떡이라고 부르기도 합니다. 그래서 그 의미는 구원의 하나님의 놀라운 은혜를 잊지 말고 살아야 한다고 하는 것. 그 희생 정도만이 아니라 그 생명을 주셔서 우리에게 생명을 주셨다고 하는 하나님의 고난을, 저 십자가의 희생을 기념하면서 우리가 그 부활의 삶을 살고 또 부활의 복음을 전하는 복음의 전령의 삶이 되기 위해서
우리 모두도 이 고난의 삶을 또 우리의 마음의 삶의 믿음에 안아야 하는 것이다. 그래서 그리스도인의 삶은 은혜에 합당한 보답하기 위해 고난과 고난 속에 하나님의 은혜를 잊지 말아야 하는 것이다. 똑같이 신약 성경에, 구약 성경에, 그리고 교회력 속에 우리의 삶 가운데에 나란히 병렬되어 있는 유월절의 개념입니다. 그 다음에는 7주를 계수할지니 9절에서 곡식의 낫을 대는 첫날부터 7주를 계수하여 내 하나님 여호와 앞에 77절을 지키되 라고 그랬어요. 오순절이라고 부르기도 한다고 하지 않았습니까? 그래서 50일, 오순절이라고 하는 말을 쓰는 이유가 이 숫자를 세는 그 문화가 우리 한국하고 똑같습니다. 그래서 나이를 말할 때에도 칠순 잔치를 한다 했을 때에 69세, 만으로 69세 했을 때에 70째 해를 산다라고 시작을 했다라고 하는 의미로 69세 때에 칠순 잔치를 하지 않습니까? 그래서 한국말로 나는 10살입니다, 20살입니다 했을 때에 10째 해를 살고 있습니다 라고 하는 의미로 9살이 되는 해에 그 한국말로 10살이라고 말을 하는 것과 같은 의미라고 하는 거죠. 그래서 히브리에서도 숫자를 세는 개념이 이와 같았습니다. 그래서 오순절이라고 하는 이유가 49일이 지난 다음이라고 하는 거죠. 아무튼 초막절까지 하나님의 구원과 주시는 풍성한 축복을 감사로 기억하면서 지내는, 또 열심히 하나님께서 동행하시고 도우시는 가운데에 일하는 그러한 계절, 우리가 성화의 계절이라고 하는 성령 강림절로 시작을 해서 성령 강림 계절을 말하는 그 의미와 같다고 하는 겁니다. 그런데 오늘의 포커스는 세 번째의 절기, 초막절입니다. 13절에서부터 읽었는데 왜 초막절에 오늘 포커스를 하는가? 이제 내일 모레 추석인데 웬 초막절 얘기를 하나 이렇게 생각을 하실는지 모르겠습니다만은 우선 결론부터 말씀을 드리면 이 이스라엘 사람들이 지낸 초막절의 의미는 때도 그렇고 그 안의 의미가 우리가 가진 추석과 매우 같습니다. 또 결론을 한 가지 더 말씀을 드리면 Thanksgiving Day가 있지 않습니까? 11월 말에 오는데 그 안에 Thanksgiving, 하나님 앞에 감사드리는 이유가 무엇입니까? 이 1년 살아오는 가운데에 풍성한 추수 후에 내가 이만큼 복을 한아름 내 삶에 안고 있으니 감사하다. 그런데 이 추석의 의미는 다르지 않습니까? 지금 추수의 계절이 시작이 되는 가운데에 아직까지도 미흡한 가운데에 아직까지도 추수의 풍성함을 희망은 하기는 하지만 보이지 않는 때에 감사절을 보내달라는 거예요. 이게 바로 추수의 의미라고 하는 겁니다. 그래서 이 감사로서 열심히 미래를 향하여서 희망도 하지만 또 열심히 추수의 일을 할 때에 풍성한 열매가 거두어지는, 말하자면 감사가 감사의 조건을 불어오는 그 의미를 담은 절기가 추석 아니겠습니까? 바로 이 초막절이 똑같은 의미를 가지고 있습니다. 그래서 초막절은 이스라엘의 Thanksgiving Day라고 말할 수 있는데 하필이면 이 미국의 서양 문화에 11월 말에 오지를 않고 모든 것이 다 주어진 다음에 Thanksgiving Day를 가지는 것이 아니고 우리 추석의 의미와 똑같이 이제 추수의 계절을 시작하면서 우리가 과연 풍성한 이 열매의 계절을 맞이할 수 있겠는가? 이러한 불분명한 마음은 있어도 믿음으로써 예전에 하나님께서 우리를 은혜로 덮어주신 것과 마찬가지로 그 믿음을 지킬 때에, 그 희망을 지킬 때에 감사의 마음을 오늘 이전부터 가질 때에 하나님께서 감사의 열매를 전개시켜 주신다. 이런 뜻을 담고 있다고 하는 거예요. 그래서 초막절하고 추석하고 같은 의미가 아니겠습니까? 그래서 13절에는 너희 타작 마당과 포도주 틀에 소출을 수장한 후에 7일 동안 초막절을 지킬 것이요. 조금 오락가락합니다마는 바로 이 추수의 계절을 들어설 때에 이런 뜻을 가지고 있습니다.
그래서 하나님이 감사로 사는 첫 번째 원리를 가르쳐 주시는데 감사의 은혜의 기억으로 사는 거라고 하는 겁니다. 다른 절기와 마찬가지로 항상 믿음은 기억력이라고 하지 않았습니까? 지금까지 오늘 이 자리에 서서 미래에 대해서 보이지는 않지만 우리가 확신을 가지려면 기억을 더듬으면 됩니다. 하나님께서 내 삶 속에 어떤 은혜로, 어떤 복으로, 어떤 사랑으로, 크신 사랑으로 나를 돌보아 주셨는가. 이 기억을 잘 더듬게 되면은 내가 오늘 육신의 눈으로는 내일이 보이지 않아도 마음의 믿음의 눈으로는 미래가 보인다고 하는 겁니다. 그래서 오늘 감사할 줄 아는 삶이 어디에서 근거되는 것인가? 기억력이라고 하는 겁니다. 그래서 하나님 사람이 이렇게 초막절을 지낼 때에 광야 생활 중에 나무로 만든 초막에서 지냈다고 했습니다. 모든 것이 템포럴입니다. 나의 오래 거쳐 할 집이 없습니다. 항상 움직여야 합니다. 어떤 위협이 있는지 모릅니다. 이것을 의미하는 가운데에 나중에 잘 정착한 후에도 초막절을 지낼 때에는 이 부스들을 다 만들어 가지고서는 거기에서 며칠 지내면서 바로 이 절기를 지냈다고 하는 겁니다. 왜? 하나님께서 우리를 어떻게 가장 어려운 가운데에서도 지켜주셨는가? 내가 아니고 내가 보이는 것이 아니고 많건 적건 이게 중요한 것이 아니고 하나님께서 나와 그 은혜의 손길로 동행하여 주셨다. 이것을 잘 기억하기 위해서 그렇게 했다고 하는 겁니다. 그래서 하나님의 은혜, 축복을 기념하는, 기억하는 절기입니다. 풍성한 은혜, 사랑 주시는 하나님을 회상케 하는 절기가 되는 겁니다. 이게 바로 감사의 삶, 감사의 계절에 믿음의 사람이 갖추어야 할 마음과 자세입니다. 우리 한국 사람들이 가장 큰 명절로 삼는 이 추석을 맞이하면서 우리가 미국에 와서 사는 가운데에는 별로 그렇게 많이 포커스를 하지 않습니다만은 하나님께서 더욱 이제 감사의 계절을 들어서는 우리들에게 감사로 넘치는 계절이 되기 위해서 하나님께서 나에게 베풀어 주신 놀라운 은혜를 많이 찬송하고 기억으로 내 마음에 담는 저와 여러분이 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 15절에 있는 말씀 보세요. 내 하나님 여호와께서 택하신 곳에서 너는 7일 동안 내 하나님 여호와 앞에서 절기를 지키고라고 그랬습니다. 한국도 7일이었던 것 같은데 이번에부터는 9일이 연휴라고 하죠. 9일. 굉장히 좋은 것 같습니다. 미국에는 그런 게 없는 것 같은데. 근데 내 하나님 여호와께서 내 모든 물산과 내 손을 댄 모든 일에 복 주실 것을 인하여 너는 온전히 즐거워할지니라. 감사를 잘 기억하는 사람이 되라. 그리고 그 감사를 잘 기억하고 하나님의 은혜를 잘 기억하고 오늘 이 시간에 나 형편과 상관없이 하나님의 은혜를 붙들고 사는 사람은 내 미래, 내 손을 댄 모든 일에 복 주실 것을 미래형 아니겠습니까? 인하여 너희는 온전히 즐거워할지니라. 이 확신이 들어온다고 하는 겁니다. 그래서 감사는 기억력이고 또 감사는 미래를 믿음으로 내다보는 눈입니다. 감사의 삶, 감사의 계절에 믿음의 사람이 갖추어야 할 마음과 자세입니다. 이게 곧 감사절, 추석에 갖출 마음입니다. 다시, 믿음은 기억력입니다. 믿음은 또 보이지 않는 미래를 대담히 소망하는 겁니다. 유대인의 역사와 한국의 역사는 비슷한 점이 많다고 하지 않습니까? 또 유대인들의 민족성과 이스라엘 사람의 민족성과 한국 사람의 민족성도 많이 비슷하다고 하는 얘기들을 많이 합니다. 유대교의 3대 명절은 이 기독교 명절과 흡사한 전통이 되는 거 당연하지만 특별히 우리 한국 문화와 참 비슷한 때와 의미가 있다고 하는 것. 이렇게 설명드렸듯이 초막절과 추석, 이 감사절의 의미가 똑같습니다. 추석의 전통에 따라
더욱이 하나님의 축복과 사랑의 뜻에 비추어서 이 계절은 과거의 은혜에 감사하며 미래의 복을 희망하며 감사하는 계절이 되는 겁니다. 추석에 송편을 먹는 이유를 제가 예전에도 몇 차례 설명드린 적이 있습니다. 이 떡은 모양이 동그랗지 않으면 네모난 것이 떡인데 이 추석에 먹는 송편만큼은 반달형이라고 하는 거예요. 초생달형이라고 하는 겁니다. 그 이유가 무엇인가 하면 아직까지도 나의 삶은, 나의 추수는 미흡하여도 나의 희망도 이게 잘 될까? 이런 마음이 내 삶에 많이 있어도 추석의 만월을 쳐다보면서 강강수월래 노래를 하면서 놀이를 하면서 적은 것으로 서로 나누며 더불어 희망으로 이 Thanksgiving, 늦은 가을의 풍성한 추수의 미래를 희망으로 품는 추석의 의미를 우리가 기억해야 하는 겁니다. 오늘도 점심 식사하면서 우리 친교부에서 떡을 준비하셨다고 그래요. 송편을 준비하셨다고 그래요. 근데 송편이 동그래요. 그렇지만 그 송편을 드시는 가운데 그 뒤에 송편을 먹는 그 의미를 생각을 하면서 감사의 미래를 하나님께서 반드시 내 삶 가운데 펴주실 것이다. 이런 감사의 마음으로 참여하시면 좋겠습니다. 잠언서 15장을 보면 가산이 적어도 여호와를 경외하는 것이 크게 부하고 번뇌하는 것보다 나으니라 라고 그랬습니다. 솔로몬이 어떤 사람이었습니까? 온갖 부귀 영화 다 누린 사람이었습니다. 왕이었습니다. 부자였습니다. 수많은 사람을 거느리고 궁궐 안에서 모든 부를 다 누려본 사람입니다. 이런 사람이 기록한 잠언 말씀에 가산이 적어도 여호와를 경외하는 것이 크게 부하고 번뇌하는 것보다 나으니라 라고 가르쳤습니다. 행복의 첫째 원리는 하나님께 감사하는 삶입니다. 많은 사람들이 행복하게 사는 삶의 우선순위를 물질에 부여해 두는 경우가 있는데, 근데 성경은 물질이 행복을 가져다 주는 것이 아니라고 가르치고 있습니다. 좀 어렵더라도 하나님을 중심에 모시고 모든 것 감사하며 모든 때에 감사하며 살면 행복이 거기 있더라는 겁니다. 부자로 살지라도 하나님 없이 감사 없이 살면 그 삶이 불행한 삶이 되는 것 우리 주위에서 많이 보지 않습니까? 누구나 진정으로 행복한 삶을 살기 원한다면 하나님을 바라며 하나님을 감사하며 하나님을 예배자로 승리하며 하나님을 모시고 살아야 하는 겁니다. 이게 바로 나의 믿음의 내용, 이 감사 계절의 첫 발을 디디는 이 계절에 우리의 믿음을 좀 재정비하여야 하는 내용이 아닐까 생각이 됩니다. 지금까지 베푸신 하나님 은혜 감사하는 것 믿음의 사람의 도리이고, 부족한 가운데 연약한 가운데에도 감사로 미래를 감사의 참으로 하나님께서 준비하신 감사의 장을 소망하는 여는 그 비결이 바로 거기에 숨겨 있다고 하는 것을 우리가 기억했으면 좋겠습니다. 찬송가 404장 이제 조금 있다가 우리가 부를 텐데요. 그 크신 하나님의 사랑, 우리 너무나도 다 잘 알고 부를 때마다 은혜가 되는 찬송 아니겠습니까? 이 찬송가를 진 사람이 프레드릭 레이맨이라고 하는 목사님인데 시골 교회에서 목회를 시작을 했답니다. 근데 형편이 어려워서 이 사례도 받지 못하는 그런 상황에서 오히려 자기가 나가서 일을 해서 교회의 운영을 위해서 거기에다가 많이 헌금을 해야 되는 이런 생활을 했어요. 근데 많은 젊은 목사들이 그렇게 늘 꿈을 품듯이 내가 여기서 좀 경력을 쌓아서 도시에 나가서 이제 좀 어느 정도 운영이 자율로 이렇게 이루어지는 교회에 내가 가서 섬기리라 이런 희망을 가지고 있었습니다. 근데 이런
종종 그만둘까 하는 마음을 가지고 목회를 했던 거예요. 그리고 또 매일매일 주일 지나고 나면 월요일부터 토요일까지 나가서 이 일 저 일 많이 해야지 되는 그런 상황이고 늘 시험이 들기도 하고 그런 때였습니다. 어느 날 자기가 일하던 치즈 공장에 출근을 했는데 오전에 일을 마치고 점심을 먹으려고 도시락 가방을 여는데 아내가 남편을 위해서 점심을 싸놓고 거기다가 노트를 한 가지씩 적어놓곤 하는데 그날 자기가 시를 적은 것을 거기다 포함했답니다. 하늘을 두루마리 삼고 넓은 태양을 잉크로 채워도 그 넓은 바다를 잉크로 채워도 크신 하나님의 사랑을 모두 기록할 수 없겠네. 자기도 힘들고 남편이 오늘 일하는 도중에 힘들 것을 의식하고 이렇게 시를 적어서 격려되라고 집어넣은 거예요. 근데 이 시를 읽으면서 자기가 하나님께서 맡겨주신 일을 하는 가운데에 지금까지 하나님께서 베풀어 주신 사랑, 그 은혜, 이게 얼마나 나의 고난이라고 내가 불평하는 이 매일매일의 내 마음과 삶보다 영원토록 컸던가. 이 생각이 나면서 하나님 앞에 기도를 했답니다. 주님, 회개합니다. 용서해 주세요. 그리고는 아내의 시, 하나님의 은혜를 기억 더듬으면서 그 크신 하나님의 사랑이라고 하는 찬송가를 지었답니다. 그리고 어려울 때마다 늘 새 희망이 돼준 이 찬송가를 펴들고 부르면서 늙은 85세까지 그 같은 시골 교회를 어려운 가운데에 섬겼다고 하는 얘기입니다. 오늘 말씀은 또 세 번째로 중요한 것을 강조하는 바인데 14절입니다. 절기를 지킬 때에는 너와 내 자녀와 노비와 내 성중에 거하는 레위인과 객과 고아와 과부가 함께 연락하되 라고 그랬습니다. 감사로 사는 삶이면, 감사를 희망하는 믿음으로 산다면 이거 하나님이 베푸시는데 못지않게 중요한 것은 감사의 조건이 되는 삶이라고 하는 말입니다. 즉 커뮤니티 의식으로 서로와 감사의 조건이 돼줄 때 서로와 더불어 감사, 더욱 풍성한 커뮤니티가 되는 거라고 하는 말입니다. 왜 그렇게 하나님께서 이런 희생이 있어도 사랑을 받는 것보다는 사랑을 베푸는 모습, 내가 중요한 것보다는 내가 포함된 이 커뮤니티에 내가 어떻게 보탬이 될 수 있겠는가, 이러한 마음을 가지고 왜 하나님께서 그렇게 기뻐하시고 축복하시는가? 하나님께서 하시는 일이 그런 일이기 때문에, 하나님이 가시는 곳이 그런 곳이기 때문에 그렇다고 하는 겁니다. 하나님이 더욱 사랑의 커뮤니티를 복으로 채우신다고 하는 말입니다. 내가 하나님께 열심으로 기도할 때 하나님 기뻐 받아주시고 물론 그 기도 응답해 주시는 하나님이시죠. 어려운 가운데에도 내가 열심으로 믿음으로 살 때 하나님의 은혜의 기억을 더듬어서 오늘 살 때 미래에 향하여서 영의 눈을 또 뜨게 해주시는 거 맞는 말입니다. 근데 이 모든 것이 더욱더 풍성하게 더 잘되고 더욱 행복하고 더 오늘 내가 확신을 가지게 하는 비결이 바로 이거라는 거예요. 절기를 지킬 때에는 너와 내 자녀와 노비와 내 성중에 거하는 레위인과 객과 고아와 과부가 함께 연락하되 라고 그랬어요. 우리가 이 커뮤니티 의식을 가질 때에 거기 하나님께서 더 복으로, 행복으로, 감사의 조건으로 채워주시는 원리를 성경은 우리에게 가르쳐 주는 거라는 말입니다. 커뮤니티 의식이란 하나님의 뜻이고 이웃에게도 퍼져나갈 때 또 진정한 행복을 누리게 되는 겁니다. 왜 그렇습니까? 잘 모르겠습니다. 하나님이 그냥 그런 원리를 선택하셨습니다.
지난 2주 동남아시아를 방문한 카톨릭 교회의 프란시스 교황이 어디를 가나 특히 인도네시아에서는 60만 명이 한자리에 모인 곳에서 미사를 집례했습니다. 이분이 어디를 가든 언제든 다른 말을 많이 하지만 공통적인 메시지를 한 가지 하는데 The Golden Rule, 하나님의 마음이신 Do unto others as you would have others do unto you. 내가 타인으로부터 대해 주기를 바라는 그 마음으로 서로를 대하라. 이 메시지를 항상 합니다. 지금 현재는 기후변화, 기근, 전쟁, 난민, 자연재해, 세상의 문제거리 참 많지만 한 가정 안에서 부부간의 자녀들에게, 어른들에게 사회생활 속에서 타인종과 사회계층, 이 모든 장벽을 넘어 사상과 종교의 담을, 정치와 사상의 담을 넘어 인터내셔널 국경의 담들을 너무 높이 쌓지 말고 오히려 있는 담들을 헐어보자. 커뮤니티 의식을 살리자. 커뮤니티 의식을 살자. 설교를 했습니다. 교회의 의무는 어두워진 세상에 환대와 배려의 빛을 비추어주는 것이다. 라는 설교를 했습니다. 절기를 지킬 때에는 너와 내 자녀와 노비와 내 성중에 거하는 레위인과 객과 고아와 과부가 함께 연락하되 라고 그랬어요. 이거 왜 그렇게 하라고 그러는가? 내 하나님 여호와께서 택하신 곳에서 너는 7일 동안 내 하나님 여호와 앞에서 절기를 지키고 내 하나님 여호와께서 내 모든 물산과 내 손을 댄 모든 일에 복 주실 것을 인하여 너는 온전히 즐거워할지니라. 이 소망을 안고 사는 우리라면 서로에게 기회가 달 때마다 잘해주는 삶을 살아라. 하나님이 가장 기뻐하시고 빼놓아 축복하시는 믿음의 삶인 것을 믿으시기를 바랍니다. 어느 교회의 웹사이트에 올려진 글입니다. 1918년 미국 미네소타주의 한 탄광촌에서 사진관을 운영하는 사람이 있었습니다. 이름이 에릭 엔스트롬이라고 하는 사람입니다. 어느 날 아주 백발이 성성하고 세상사에 몹시 지쳐 보이는 야위고 남루한 한 노인이 보잘것없는 신발 털개를 팔아달라고 사진관에 들어옵니다. 이 노인은 초라한 모습이었고 거기 테이블에 잠깐 앉아서 쉬었다 가도 되겠느냐라고 물어봅니다. 노인이 테이블에 앉아서 쉬는 모습을 보면서 참 안 돼 보였습니다. 이 사진관 주인은 자기가 점심으로 싸왔던 빵 한 조각하고 수프 한 그릇을 그 앞에 내밀면서 드시라고 했습니다. 이 노인이 고맙게 아무 말 없이 사진사의 친절을 받으면서 먹기 전에 고개를 숙여서 고요히 감사 기도를 드리는 겁니다. 이 사진사에게 큰 충격이었습니다. 노인의 뜻밖의 기도 모습을 보면서 감동과 전율이 온몸에 흘렀습니다. 이렇게 작은 것에도 큰 감사 기도를 드리는 그 초라한 노인이 마치 나하고 상대적으로 거인같이 보였습니다. 그 생각에 이 어른은 세상적인 것들을 많이 가지지는 않았지만 나보다 더 많은 것을 소유한 분이시구나. 나보다 훨씬 더 큰 분이시구나. 감탄을 했습니다. 감사할 줄 아는 마음을 소유하신 부유한 분이구나. 정말 부자다. 감탄을 했습니다. 이 얘기 아마 한 7, 8년 전에 제가 한번 나눈 것 같아요. 그런데 오늘 말씀을 나누고 또 준비를 하는 가운데에 제가 이 이야기를 좀 재주석하면서 그 사진사의 입장으로서의 받은 복, 이것을 좀 생각을 해봤습니다. 적은 거지만 자기가 싸운 점심인데 먹어도 그만 안 먹어도 그만 하는 그런 삶을 살고 있는 사람 아닙니까? 그런데 그 사랑의 손길이 간절히 필요한 저 한 사람을 위해서 자기가 사랑의 손길을 내밀었을 때에 자기가 상상했던 것을 영원토록 더 초월하는 감사의 조건이 되더라고 하는 말입니다.
추석의 정신이 바로 그겁니다. 나중에 이 사진사의 딸 로다 닐버그가 아버지 작업실에 어디 서랍에 숨겨져 있던 이 은혜를 받아서 이 사진사가 이 사진을 찍어 놨던 거예요. 근데 그 딸이 그 사진을 발견해 가지고서 그림을 그려서 그 그림이 유명한 은혜, 감사의 기도, The Grace라고 하는 그림으로 남게 된 겁니다. 삶에 지친 한 노인이 빵 한 조각과 스프를 가지고도 감사 기도를 드리고 있는 그 모습, 감사를 하나님께서 만들어주시는 장면이 됐습니다. 그러나 그 뒤에 사랑의 손길이 그만큼 큰 역할을 했다고 하는 아름다운 얘기입니다. 여러분, 지금 무엇 때문에 감사하십니까? 감사라니요, 내 마음속에 지금 불만으로 채워 있습니까? 세상에는 많이 가지고도 감사하지 못하는 불쌍한 사람들이 너무 많습니다. 은혜를 모르는 삶입니다. 없다가도 뭘 많이 가지게 되면 그 삶이 감사로 변할까요? 안 그렇습니다. 감사는 결코 거창한 것이 아닙니다. 이런 조건을 삼고 사는 삶이면 진정한 감사, 하나님의 놀라운 은혜의 기적, 오늘 말씀과 같이 내 하나님 여호와 앞에서 절기를 지키고 내 하나님 여호와께서 내 모든 물산과 내 손을 댄 모든 일에 복 주실 것을 인하여 너는 온전히 즐거워할지니라. 내 삶이 참으로 감사로 넘치는 삶이 되라고 하나님께서 우리에게 부탁하시는 믿음의 내용이 무엇인가? 하나님께서 베풀어 주신 은혜, 종종 앉아서 기도하는 가운데에 감사하십시오. 그리고 하나님께서 미래에 나에게 베풀어 주실 그 확신이 내 마음에 서기 위해서, 자리 잡기 위해서 오늘 나 있는 모습 그대로 범사에 감사하는 믿음을 소유하십시오. 그리고 내가 많건 적건 누구에게 빵 한 조각, 수프 한 그릇이 될지언정 내가 기회가 될 때마다 내 주위의 많은 이들에게 하나님께서 나에게 베풀어 주신 그 사랑을 많이 나누는 감사 계절 추석이 되십시오. 그랬을 때 감사 계절만이 아니라 주님 만나는 그날까지 하나님께서 감사의 조건으로 풍성하게 장식하는 여러분의 삶이 꼭 될 겁니다. 천국을 살고 천국을 만드는 원리는 간단합니다. 천국은 가난 속에서도 감사할 줄 아는 믿음입니다. 천국을 만드는 삶은 감사할 이유가 없는 누구에게 감사를 선물하는 삶입니다. 작은 것에 감사하는 마음을 잃지 않는, 그리고 작은 것 하나라도 감사를 선물하는 믿음의 사람이 되시기를 부탁드립니다. 그래서 하나님의 사랑, 하늘을 두루마리 삼고 바다를 먹물 삼아도 말로 다 형용 못할 하나님의 크신 사랑으로 넓고 놀라운 하나님 은혜가 넘치는 추석이 매일매일이 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 기도하겠습니다. 하나님의 구원 감사합니다. 우리에게 건강과 가정과 교회, 그리고 일할 수 있는 보람된 삶도 감사합니다. 더불어 감사하고 더불어 사랑과 배려를 나누는 삶 속에 세상이 모르는 희망의 삶을 열매 맺게 하여 주시옵소서. 예수님 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.